ओम शांति 5 जून 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, बेहदर सुख पाइबापी तुमको बेहदर ज्ञान मिलुछि। तुमे माने राजयोगर शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व नेउछ। बेहदर सुख पाइबापी तुमको बेहदर ज्ञान मिलुछि। तुमे माने राजयोगर शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व नेउछ। प्रश्न, तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउ कथारे संपूर्ण भिन्न अटे? तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउ कथारे संपूर्ण भिन्न अटे? उत्तर, यही ईश्वरीय कुटुंब रे अर्थात परिवार रे केही गोटिए दिनर संतान, केही 8 दिनर संतान, किंतु समस्ते पाठ पढ़ुछंती। बाबा ही शिक्षक होई निजर संतान मानकु पढ़ाउछंती। एहा ही भिन्नता अटे। एठारे आत्मा ही पाठ पढ़ुछि, आत्मा ही कहूछि बाबा। बाबा पुणी पिला मानकु 84 जन्मर कहानी सुनाउछंती। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। वृक्षपति बार तार नाम रखी देइछंती बृहस्पति। यही पर्व आदि वर्ष वर्ष पालन करुछंती। तुमे प्रत्येक सप्ताह रे बृहस्पति दिन बा गुरुवार पालन करुछ। वृक्षपति अर्थात यही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर जी बीज रूप अटंती, चैतन्य अटंती, से ही यही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछंती। आउ जो सबु वृक्ष अछंती से सबु हेले जड़। एहा चैतन्य, एहाकु कल्प वृक्ष कुहाजाउछि। एहार आयु 5000 वर्ष एवं यही वृक्ष 4 भागरे विभक्त। प्रत्येक जिनिस 4 भागरे विभक्त। यही दुनिया मध्य 4 भागरे विभक्त। वर्तमान यही पुराना दुनियार अंत समय। दुनिया केते बड़ यही ज्ञान कौनसी मनुष्य बुद्धि रे नहीं। एहा नुआ दुनिया पाई नुआ शिक्षा। पुणी नुआ दुनियार राजा हेबा पाई अथवा आदि सनातन देवी देवता हेबा पाई शिक्षा मध्य नुआ अटे। भाषा तो हिंदी ही अटे। बाबा बुझाउछंती जेबे अन्य राज्य स्थापन हेब पुणी तार भाषा अलगा हेब। सत्य जुगरे केउ भाषा रहिब ताहा पिला माने अल्प अल्प जानिछंती। आगरु कन्या माने ध्यान रे जाई सत्य जुग विषय रे बताउथिले। सेठारे कौनसी संस्कृत भाषा रहिब नाही। संस्कृत द्वापर और कली जुगरे ही अछि। जहा एठारे अछि ताहा सेठारे रहिब नाही। तेणु पिला माने जानिछंती ये हेले वृक्षपति। तांकु वृक्षर रचयिता पिता मध्य कुहाजाउछि। ये हेले चैतन्य बीज रूप, से माने हेले जड़। पिला माने सृष्टिर आदि मध्य अंत मध्य जानिबा दरकार ना। वर्तमान ज्ञान नथिबारु मनुष्य सुखी होई पारु नाहंती। एहा बेहदर ज्ञान जहा द्वारा बेहदर सुख मिलुछि। हदर ज्ञान द्वारा कागबिष्टा समान क्षणभंगुर सुख मिलुछि। तुमे जानिछ आमे पुनर्बार बेहद सुख पाई पुरुषार्थ करुछु। यही पुनर्बार अक्षर केवल तुमे ही शुणुछ। तुमे ही पुनर्बार मनुष्यरु देवता हेबा पाई यही राजयोग शिक्षा प्राप्त करुछ। एक कथा मध्य तुमे जानिछ ज्ञानर सागर बाबा निराकार अटंती। आत्मा माने निराकारी अटंती, किंतु अभिनय पाई समस्तंकर निज निजर शरीर रहिछि। वर्तमानर जन्म को अलौकिक जन्म कुहाजाउछि। आउ कौनसी मनुष्य एपरि जन्म नहीं परिबे नाही। जेपरि ये ब्रह्मा नेउछंती एवं यहांकर बानप्रस्थ अवस्थारे शिव बाबा प्रवेश करुछंती। तुम पिला मानकु अर्थात आत्मा मानकु सम्मुखरे बसी बुझाउछंती। तुम व्यतीत अन्य आत्मा मानकु बच्चे अर्थात पिला माने बोली कहि परिबे नाही। जे कौनसी धर्मावलंबी हेले मध्य जानिछंती शिव बाबा आम आत्मा मानकर पिता। से तो निश्चय पिला माने ही कहिबे।
ବାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଗାନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟରକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିତାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ସେହି ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସନ୍ତାନ, 8 ଦିନର ସନ୍ତାନ, ମାସକର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ହିଁ ହେବେ, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଦରକାର। ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ, ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା। ଜଣେ ଲୌକିକ ଆଉ ଜଣେ ପାରଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବୁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଦେବତା ହେବୁ। ଏଠାକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିଯାଉଛି ଅଥବା ମାୟାର କୌଣସି ତୋଫାନକୁ ସହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ଅବଳାମାନେ, ମାତାମାନେ ହିଁ ଡାକି ଆସିଛ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ମୃତି ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ମାୟା ବଳବାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ବହୁତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆସି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହା ହିଁ ମେହନତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ୟାଦ କରିବା ହିଁ ମେହନତର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହଜରୁ ସହଜ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଭଳି ସହଜ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ମୁଖରୁ ବାବା ବାବା ବାହାରିଥାଏ। କନ୍ୟା ମୁଖରୁ ମା ଅକ୍ଷର ବାହାରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ନାରୀର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି।
ଫିମେଲ୍ ବା କନ୍ୟା ମା ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ବାପାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଏ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଟ। ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାରେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର ସ୍ନେହ ଥିଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲ ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର। ସାରା ସଂସାର ପ୍ରେମିକା ଅଟେ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର। ପରମାତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଆଦିଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କହି ଏକଦମ ସୂତା ଅଡ଼ୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣକ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ତୁମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛ। ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପାଇବ, ଯାହାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ସ୍ଥୂଳବତନ ଓ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର। ବାସ୍, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକଟି ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ବାଇ ପ୍ଲଟ୍ସ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ବାବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପୁଣି ନୀଚ ହୋଇଛ। ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ଏବଂ ପୁଣି ରାଜାରୁ ବିଲକୁଲ ରଙ୍କ। ଏବେ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ରଙ୍କ ବା ଭିକାରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଜାର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅଟ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟାର ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମହାବୀରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମହାବୀର ହୋଇଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ୟୁରୋପବାସୀ କିପରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି? ଭାରତରେ କୌରବ ଏବଂ ଯବନ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଏହାପରେ ଦୁଧର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ପାରସନାଥ। ନେପାଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଶୁପତିନାଥ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ, ପାରସନାଥ, ପାରସନାଥିନୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତିନାଥ ପତି, ପଶୁପତିନାଥ ପତ୍ନୀ। ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପୂଜା ପାର୍ବଣୀ ଦିନରେ ସେହି ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଚାରି ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜସେବୀ ଅଟ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ସଂଶୟ ଆସିବା ଅର୍ଥ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବା। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। 84 ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଦୁଇଟି କଥା ହୋଇଗଲା। ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 84 ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 84ର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିବ। ଏହାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ବାବା କେତେ ମିଠା। ତାଙ୍କୁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ସହଜରେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ? ଲୌକିକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସବୁ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଏତେ ପାଠ ତ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ନା? ଦିନକୁ ଦିନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେବୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୀଳା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ତୁମର ଗତି ଓ ମତ ଅଲଗା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଠ ଅଲଗା। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମତ, କେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 100 ଶତକଡ଼ା ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ତାହା ଆସି ବୁଝ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ରମଣୀକ ଥିଲା। ସେହି ନାମର ତାଲିକା ଆଲବମରେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଭଟିରେ ଥିଲ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ। ଏକଦମ ଭଟିରେ ଆସି ରହିଲ। ଏପରି ପକ୍କା ଭଟି ଥିଲା ଯାହାକି ଭିତରକୁ କେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନାମ ହେବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନାମ ରଖାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ନାମ ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ।
ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ମହାବୀର ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଯାହାକି ମାୟାର ତୋଫାନ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସଚା ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଅହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ରହମଦିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଅହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବହମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ରହମଦିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, କିପରି ବି ଅବଗୁଣ ବାଲା, କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ବାଲା, କମ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା, ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଳୁ ତଥା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଲଭଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ ବା ଇଏ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟେ, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅହମ ଏବଂ ବହମକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବା ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଧନର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଧନର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳାର ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ସହଜରେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓହରିଯିବେ। ଅହୋ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଅହୋ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି କରିବା କାରଣରୁ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।